Good evening, friends. Okay, so myself, Sankit Ramolia. We are just married, like marriage season just launched. So this month only I have started. So we are very in early stage. We are into software development and product services only in 3 domains as per my expertise: fintech, roads and transport, and e-commerce. Okay, so let's start it. Who wants to build the Proficon? Let me tell you. Let me ask first. Right? Everyone, even including me. Okay, so everyone wants to build the Proficon. So let's learn it today. So we will do the 5 commit today. We'll do this. Okay, we'll do the 5 commit today. Okay, first is who should be in our company's mission center. Center માં કોણ હોવું જોઈએ? Anyone? Customer, right? And second, employees. એમને બુક વાંચેલી છે. Okay, so this is the two thing which will be in our center. Let's commit it, everyone. Everyone will commit this. In my company, customers and employee will be in center of my mission. Okay, so this is one commit. Second is my costing of my company will not increase than my revenue. એટલે આપણે શો ઓફ કરવાનું નથી. જેટલું રેવન્યુ આપણી પાસે આવે છે એ રેવન્યુમાંથી આપણે ચલાવવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ કમિટ કે આપણે કઈ શો ઓફ કરીને કોઈને આપણે જવાનું નથી, આપણે કંપની ચલાવવાની છે. લોંગ વિઝન. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ સેકન્ડ કમિટમેન્ટ કે રેવન્યુ બેઝિકલી કોસ્ટિંગ ઓફ માય કંપની વિલ નોટ ઇન્ક્રીઝ માય રેવન્યુ. ઓકે, થર્ડ કમિટ, નો ફિનિશ લાઈન. તો જે આપણી સ્પોર્ટ્સ હોય, કોઈ બી ગેમ હોય, મેરાથોન હોય તો પૂરી થઈ જાય, રાઈટ? 20 મતલબ હાફ મેરાથોન 21 કિલોમીટર, 42 કિલોમીટર, 84 કિલોમીટર્સ. ઇન એની અધર ગેમ્સ, ક્રિકેટ લઈ લો, it finish, right? So third commit we will do today. There is no finish line. So long term vision રાખવું પડશે. We need to have a long term vision. ફિનિશ નહીં કે ભાઈ 6 મહિના ચલાવ્યું, 7 મહિના ચલાવ્યું, નથી ચાલ્યું, finish. No. So this is the third commitment that should be our mindset कि finish line નથી કરવાની આપણે. So that long term vision, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, right? So long term visions, then definitely you can succeed, you can build Proficon. Okay, third commit. Fourth commit, all the way definitely failure will be there, mistakes will be there. Acceptable છે, મિસ્ટેક થશે, ફેલર થશે અને ન થતા હોય તો કરો. ઓકે, because that will be your next steps. You will have a learnings from it. Okay, તો ફેલર થશે, but what you don't need to basically give up for the things which is truly matters. That is the fourth commit. હવે આપણે કંઈક બનાવી રહ્યા હોય, so basically let's say we are building something for sustainable energy. So sustainable word is very good, right? मतलब sustainable, helping our planet, our earth, sustainability, energy, EV. So something like that, whatever you are building, if it is matters, if it truly matters, मतलब then you don't give up. Never give up. Even if it is not working, not give up. But it should be truly matters. Okay? So this is the fourth commitment. If whatever I am building, let's just take कि अपने health માટે લઈએ આપણે કે હવે આપણે ફિટ સુરત ફિટ બનાવી રહ્યા છે વિનોદભાઈ. તો it is a basically just I'm giving example. It matters because it creates a good health to the people. So that should be truly matters. Then you should never give up for that type of cause. अगर બીજું કઈ બનાવતા હોય તો then you can think about giving up. But this keep in mind the fourth commitment to us. And the fifth commitment is very good. Believe that the profit and the growth both are possible simultaneously. Right? ઘણા મને જ પહેલા એવું થતું હતું કે સાલું પ્રોફિટ ને ગ્રોથ પોસિબલ નહીં થાય. મતલબ માર્કેટિંગ કરવું પડશે, કોસ્ટિંગ કરવું પડશે, પૈસા બર્ન કરવા પડશે, નેગેટિવમાં જવું પડશે, રાઈટ? ગ્રોથ કરવો હોય તો. બટ એક this is the fifth commitment we need to do, that this is possible. Profit and growth is possible simultaneously. તો આપણું જે માઇન્ડસેટ જે છે એ આપણે બનાવવાનું છે. ઓકે,
Okay, so this was just five commitment which we need to do, and then we'll work on this to make the Proficon. Okay, great. Now we'll now quickly go through the whole journey of the author. Okay, starting from his. So he is basically Rajesh Jain is IITian. Still he has not get the fund. IITians ने mostly બધા સામેથી fund આપવા. આમની પાસે બી આવ્યા હતા, author બી ગયા હતા, but he has not taken the funds. So IITian છે 1988 માં IITian કરેલું છે મુંબઈથી, electrical branch. Then he went to US for 2 years and then he worked there 2 years. So now we'll quickly see the journey from dream to exit. Okay, dream to exit. So dream છે. So when author went to US થી ઘણા લોકો પાછા નથી આવતા, right? મતલબ that's a general trend. તો સો કેમ પાછા આવી ગયા? તો જ્યારે author અહીંયા મુંબઈમાં હતા, ઇન્ડિયામાં હતા, ત્યારે જ એમનું ડ્રીમ હતું કે આઈ વોન્ટ ટુ બિલ્ડ અ સ્ટાર્ટઅપ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. એક બિલ્ડ હતું, હું બનાવવું હતું, કેવું બનાવવું હતું, શું બનાવવું છે, there was nothing. એટલે એવું કોઈને હોય કે ભાઈ હજી આપણે એવા નોટ ક્લિયર, then also you take your path. આપણે so basically dream. તો અમે જસ્ટ સ્મોલ એક્ઝામ્પલ આપીશ. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા લગભગ જોતા હશે, એમાં એક આપણે છે પોપટલાલ, 2 ડાયલોગ ફેમસ છે. એનીવન એમના 2 ડાયલોગ ફેમસ છે. એન્ડ અધર આ ડાયલોગ યાદ રાખજો, 2 ડાયલોગ બુકની અંદર આપેલા છે અને એમનું એક્સપ્લેન આપણે જોઈશું આપણે શું છે. તો એમનો પહેલો ફેમસ ડાયલોગ છે કેન્સલ કેન્સલ કેન્સલ, એટલે નો નો નો. આપણે અહીંયા પ્રોડક્ટિવિટી હેક માટે આ યાદ રાખજો. તમે ક્યારે બી તમે અનવોન્ટેડ, સો બેઝિકલી અનવોન્ટેડ સ્ક્રોલિંગ કરતા હોય અથવા જે જરૂરી નથી, that is whatever is not good for the company and any other things that આપણે if we are working in this domain, this expertise, other domains માં આપણે expertise નથી, say no. so એટલા માટે આપણે આ કેન્સલ નો એક્ઝામ્પલ લીધો કે it is also good to say no to something which is not good, unwanted things and everything. And second is मैं दुनिया हिला दूंगा, right? તો આ જે ડ્રીમ જે છે, ડ્રીમ અત્યારે આપણે અહીંયા બધા બેઠા છે, તો whenever you are having dream for your products or new buildings, આવું જ વિચારો કે I want to change the world. તો કઈ રીતે આપણે વર્લ્ડને ચેન્જ કરી શકીએ? મેં દુનિયા હિલા દૂંગા, તો ચેન્જ, I want to change the world. તો એ રીતે એમ કહે છે કે તમે જ્યારે when you thought about your dreams and everything, have a big things, દુનિયા હિલા દૂંગા એવું કંઈક કરો એમ. પછી ઓથર પાછા આવ્યા 2 times fail, IITians. ઓકે, IITians હવે 2 times fail એટલે 2.5 year he spent in and his first 2 startup failed. હવે IITian છે આપણે જે 5 વર્ષ થઈ ગયા, બરાબર, ત્યાં US રિટર્ન, હવે આ સ્ટેજ ઉપર ઉભો છું, મારી પાસે કાંઈ નથી, પૈસા કમાઈને લાવ્યો તો US થી, એ બી પૂરા થઈ ગયા, બરાબર છે. so that type of basically then again he started a third one, that is his first unicorn. તો એમણે એ ફર્સ્ટ યુનિકોર્ન ઉપર પછી એમને આઈડિયા, તો પછી આઈડિયા વિશે એમને ઘણું કીધું છે કે આઈડિયા ક્યાંથી આઈડિયા લાવવાના, ફ્રોમ વેર વી વિલ ગેટ ધ આઈડિયા. એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ કીધું છે આઈડિયા માટે, ટ્રાવેલ. ઓકે, એટલે મેં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો આમાં કે ટ્રાવેલિંગ ટુ ધ ડિફરન્ટ લેન્ડ, એટલે ડિફરન્ટ લેન્ડ એટલે ઇન્ડિયામાં હોય તો અનધર ઇન્ટરનેશનલ લેન્ડમાં જાઓ, સુરતમાં હોય તો બીજા સિટીમાં જાઓ, ગુજરાતમાં હોય તો બીજા સ્ટેટમાં જાઓ. સો ટ્રાવેલ and think about when, so basically એમ પણ કીધું છે કે fall in love with problems. ઓકે, એટલે તમે પ્રોબ્લેમ્સ ને આઈડેન્ટિફાઈ કરો. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતો હોય, આપણું જે જોવાની જે તરીકો છે, તો એમાં we need to see the problems. એટલે એવું આમાં ઓથરે લખેલું છે કે ટ્રાવેલ કરો, ટ્રાવેલ કરવાથી થશે એમ. એટલે I think someone has traveled more than 6 countries here. So basically anyone more than 10 countries. તો બેઝિકલી એમાં એવું લખેલું છે કે આઈડિયા માટે if you will travel, you will get something on the way, or if you think about it. તો પછી આઈડિયા, પછી then dream, idea, and then starting ups. So it will be a basically little bit difficult journey. તો સ્ટાર્ટ ટાઈમ પે એક એવું એમને કોટ આપેલું છે, માઉન્ટેન બિયોન્ડ માઉન્ટેન્સ. એટલે એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યો નથી કે ત્યાં બીજો પ્રોબ્લેમ
ચાલુ થઈ જાય. બીજો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યો નથી તો ત્રીજો પ્રોબ્લેમ આવી જાય. ધીસ ઇઝ જનરલ કોમન થિંગ્સ. એટલે એમણે એવું આપ્યું છે કે વેન યુ વિલ સ્ટાર્ટ યુ જસ્ટ હેવ યોર માઇન્ડ કે આવું થશે જ, એન્ડ યુ પ્રિપેર ફોર ધેટ, એન્ડ ઇટ ઇઝ યોર, એઝ અ ફાઉન્ડર ઇટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ સોલ્વ ધ નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ. એટલે માઉન્ટેન બિયોન્ડ માઉન્ટેન્સ નું એમને એમાં આપેલું છે કોડ. પછી એમનું should we continue? Okay, great. તો પછી આઈડિયા ડ્રીમ આઈડિયા અને પછી એમનું આવેલું છે કેશ. ઓકે, કેશ. તો ફંડ જોઈશે, વિધાઉટ ફંડ તો કંપની ચાલશે નહીં. અગેન ધીસ ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડર્સ ડીએનએ. ઓકે, કે યુ વોન્ટ ટુ ચૂઝ ધીસ વે ઓર ધીસ વે, બોથ આર ગુડ. ધેર ઇઝ નથિંગ, એવું નથી કીધું કે તમે એક્સટર્નલ ફંડ નહીં લો. ધીસ બુક ઇઝ ઓલ અબાઉટ એક્સટર્નલ ફંડ્સ, વિધાઉટ એક્સટર્નલ ફંડ. બટ આમાં એવું ક્લિયર લખેલું છે કે both ways are okay, both ways are good. You can build the startup this way also and this way also, but it is the founders DNA. Okay, founder નું DNA શું છે? ફાઉન્ડર ના બે DNA હતા, એમને એમના પેરેન્ટ્સે કીધેલા હતા નેવર ટેક એ ડેટ. આપણને જૂના આપણે પેલા કહેતા ને ઉધારી લેવી નહીં, તો એમની પાસે હતું એ નેવર ટેક એ ડેટ. અને બીજું હતું કે ડોન્ટ લૂઝ અધર્સ મની. બીજાના પૈસા તમે લ્યો તો એને ડૂબાવી નહીં દેવાના. ઓકે, તો આ બે બિલીફ હતા ડીએનએ ના. ઓથર એમ લખ્યું છે કે આફ્ટર 30 years આજ સુધી હું આ બેવને ફોલો કરું છું. આઈ એમ ફોલોઈંગ ધીસ બોથ. તો એટલા માટે હી બીકમ ધ ફાઉન્ડર ઓફ ધીસ ટુ પ્રોફિકોન. કારણ કે એમણે આ જ ચૂઝ કર્યું હતું. હી હેઝ ચૂઝ ધીસ વે. ઓકે, નોટ ધીસ વે. તો એમણે કેશ પછી એમને તો પછી કે પૈસા ક્યાંથી લાવવાના, રાઈટ? તો કે ભાઈ પ્રોડક્ટ બનાવવું છે તો પૈસા ક્યાંથી લાવવાના? Then so that's self funding. He work USA for 2 to 3 years. He must earn dollars, good money there. So then families, friends. So he says yes, that is the way. You need to earn something then before you start. So but it will be your own funds. So he choose this way. So that is the cash. And then team, employee hiring. તો સો બેઝિકલી બધા એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે એમાં પ્રેક્ટિકલ જ. તો એમ્પ્લોઈઝ હાયર કરતા હોય તો એ તમારા સ્ટાર્ટઅપના તમારું જે કલ્ચર હોય, વોટ એવર યોર કલ્ચર, એમની સાથે મેચ થઈ જાય એવા એમ્પ્લોઈઝ તમે તમારી ટીમમાં હાયર કરો, સો દેટ યુ કેન ગો ફર્ધર. હવે એટલે એમણે એક લખેલું છે કે આઈ એમ નોટ હાયર ફોર ધીસ ટાસ્ક ઓર ધીસ વર્ક. તો એ એવું લખ્યું છે કે ભાઈ એવી મેન્ટાલિટી વાળા અગર કોઈ મળી જાય તો બેઝિકલી તો તમારા સ્ટાર્ટઅપ માટે નહીં ચાલે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેક ધીસ પ્રોફિકોન એવું બનાવવું હોય તો એમાં એ કામમાં એ મેન્ટાલિટી કામમાં નહીં આવે. તો યુ કેન સે નો ટુ દેટ ટાઈપ ઓફ ટીમ્સ. એના પછી કસ્ટમર્સ. તો કસ્ટમર્સ પ્રોડક્ટ માર્કેટ ફિટ વિશે લખેલું છે કે પ્રોડક્ટ માર્કેટ ફિટ, યોર પ્રોડક્ટ શુડ બી સેલ્ફ ડ્રેવન. એવું ઓથર કહે છે. રિફર એન્ડ અર્ન. ઓકે, તો તમારા પ્રોડક્ટમાં મોસ્ટલી હશે જ refer and earn functionalities, right? If it is not there, add it. Refer and earn functionality ઉપર જાજો ભાર મૂકેલો છે કે why you should have refer and earn, because that જો બીજા એ લોકો જો રિફર કરશે ને તો તમારી જે મેટ્રિક્સ જે છે એ ઓટોમેટિક આગળ ચાલશે. then there is some values in your product. ઓકે, અગર એ નથી ચાલતું, રિફર એન્ડ નથી ચાલતું, તો સમજી લો કે તમારે આપણે પીવોટ કરવાનું ડિસ્કસ કર્યું કે ભાઈ ક્યારે કરવું જોઈએ, ક્યારે ન કરવું જોઈએ, રાઈટ? તો એમાં then you can track that your metrics that કે ભાઈ આ બધું જ કરવા છતાં બી if it is not happening, then you need to either add some more functionalities or something more, or you may need to pivot. તો પ્રોડક્ટ માર્કેટ ફિટ વિશે લખેલું છે એમાં. and then growth cycles. then after some if customer is let's say there and growth cycle માં, તો growth cycle માં ઇન્ટિગ્રેટિવિટી વિશે પણ લખેલું છે. આપણે અહીંયા સુરતમાં પણ ચેતન સર ને એ લોકો જે આપણે એલઆઈપી પ્રોગ્રામ્સ ને બધું ચલાવે છે, તો આખું એક સેક્શન એના ઉપર લખેલો છે. ઓથરને એક ઓફર આવી હતી સમથિંગ રિલેટેડ ટુ રાજુ, આપણા સત્યમ જેવી કંઈક, બરાબર છે? એટલે ઓથરને ઓફર આવેલી એક કે ભાઈ ફેક ઇનવોઇસીસ કંઈક બનાવો કંપનીમાં, એન્ડ ધેન યુ વિલ ગેટ અ વેરી ગુડ ઓર્ડર. કે એ ઓર્ડર તમને એકવાર આવશે તમારા પાસે તો તમારો મતલબમાં બેઝિકલી you will get another 100 orders after that. તો હવે
ઘણા પછી થોડા ડગમગી ગયા હતા થોડા, તો પછી એમના વાઇફ વિશે પણ લખેલું છે. શી વોઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ ધીસ બોથ ધ પ્રોફિકોન્સ. તો એમને શી વોઝ બાય પ્રોફેશનલ સીએ બટ શી વોઝ વર્કિંગ વિથ ઓથર ઓનલી. તો એમને બી સાથે ડિસિઝન લેતા હતા. સો બેઝિકલી ડેફિનેટલી હી વોઝ કોર વેલ્યુ ઓફ ધેર ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો એમને બી એમને ઓફરને નો કરેલી. એટલે ઇટ્સ રિટન દેટ કે you make some your DNS and you follow it. અગર ઇન્ટિગ્રિટી છે તો છે, પછી એમાં ઓર્ડર નથી મળતા, મને નથી મળતા 6 મહિનાથી 10 મહિનાથી 1 વર્ષથી, એક આવ્યો છે તો લઈ લઈએ નહીં. તો એ રીતે ગ્રોથ સાયકલમાં એ રીતે કીધેલું છે. અને પછી ગ્રોથ પછી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે મોનોપોલી વિશે બી લખેલું છે થોડુંક, કે when you are at some scale or growth level, so in your product you should have something which is not easily accessible by competitors. એટલે એક એક્ઝામ્પલમાં આપણે મહારાષ્ટ્રમાં રાજાપુરી એરિયામાં એક ફોર્ટ છે. તો એ ફોર્ટ છે સમુદ્રની મતલબ ઇટ્સ ઇન સીમાં છે, મતલબ લેન્ડથી ઘણો દૂર છે. તો 15th સેન્ચુરીમાં એ બનાવ્યો છે. ત્યાં 15th સેન્ચુરીમાં ત્યાં ફોર્ટ બનાવ્યો હતો. કેમ બનાવ્યો હતો? સો બેઝિકલી ઇટ્સ એ સિમ્પલ થિંગ કે કોઈ આવે કમ્પિટિટર કોઈ, તો એને આપણે ઉપરથી તરત જ એમને આપણે ઉડાવી દઈએ. એટલે બેઝિકલી તમને પહોંચી જ ન શકે એમ. કમ્પિટિટર ને પહોંચવા માટે બહુ જાજો મતલબ હી નીડ મોર ટાઈમ ટુ રીચ યુ. એટલે દેટ ઇઝ સમથિંગ રિટન ઓન ધેટ ઓલ્સો કે પ્રોડક્ટમાં તમે વેન યુ આર એટ સમ ગ્રોથ રેટ તો યુ જસ્ટ વર્ક ઓન ધેટ ઓલ્સો. એન્ડ દેન એક્ઝિટ. ઓકે, તો એક્ઝિટ વિશે લખેલું છે. ફર્સ્ટ પ્રોફિકોનમાં ઓથરે એક્ઝિટ લીધેલું હતું 1999માં 499 CR માં એક્ઝિટ લીધેલું છે કસ્ટમરે, ફર્સ્ટ પ્રોફિકોન. તો 5 વર્ષ એમણે કામ કરેલું હતું એના ઉપર એન્ડ હી એક્ઝિટેડ. તો 1999 499 કરોડ એટલે એમ કે હવે કઈ કરવાનું જ નથી એમ. તો અગેન વાઇફ આવે છે કે ભાઈ ડોન્ટ સી બેંક એકાઉન્ટ. ઓકે, if you will see your bank account who is earning more અને bank account જોતા રહેશો તો you can not. તો એમણે પછી એટલે then again he started a second this Netcore. So current company name is Netcore. It's a martech platform, marketing technology platform. So this is also Proficon. તો પછી એમણે પાછું 99 પછી 2000 થી એમણે બીજું એક પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું, this second Proficon. અને એમને પછી અત્યારે એ માર્ટેક ઉપર છે. અત્યારે he is still with the company. Author is still with the company. વચ્ચે એમણે 10 વર્ષનો બ્રેક લીધો તો પોલિટિક્સમાં ગયા હતા. એન્ડ ઇટ ઇઝ રિટન ઇન ધ બુક. જે બેઝિકલી બીજેપીનું જે 2014માં જે મેજોરિટી વિન થયેલું હતું એમાં બી કંઈક ઓથરે બેકગ્રાઉન્ડમાં કામ કરેલું છે. મતલબ હી હેઝ વર્ક વિથ સમ ગવર્મેન્ટ, અવર નીતિ આયોગ એન્ડ અવર ઓલ ધ બોડીઝ હી વર્ક ઇટ. સો 10 વર્ષ થોડાક એમ લખે છે કે આઈ વોઝ ઓફ ટ્રેક એન્ડ ધેન અગેન હી કેમ બેક ટુ હિઝ સેકન્ડ પ્રોફિકોન. અને વન મોર થિંગ ઇઝ હી હેઝ રિટન અબાઉટ ધ લીડરશિપ ઇન યોર કંપની. સો ઓથરનું એવું કહેવું છે કે એક જ લીડર હોવો જોઈએ. પેલું કે ને કો ફાઉન્ડર હોવો જોઈએ, પાર્ટનર્સ હોવા જોઈએ, કેટલા હોવા જોઈએ. તો he says કે you can have multiple peoples but leader will be only one. તો એના એક્ઝામ્પલ માટે એમણે 10 વર્ષ પછી he himself taken a setback in his own company. કારણ કે એમને એક CEO હાયર કર્યો 10 વર્ષ પછી. The company was not going as per the expectations. Then he himself taken a step back and they have hired a professional CEO and that work. When he himself taken a setback and it work. તો મતલબ આપણી પોતાની કંપની હોય. So this is the Proficon founders actions. એ લોકો આવી એક્શન લે કે આપણું પોતાનું છે તો પણ એમાંથી પાછા સેટબેક કરો, બીજાને આવવા દો અને એમને ચલાવવા દો. So that type of actions he has taken. And yes, so the last thing is related. So this is happy flow. Everything is good and everything is working. And the last thing, last chapters, he has written about the failures. Okay, so failures to avse જ. So he says I taken around 30 different
actions and I succeed in only 2, right? તો એટલે આપણે જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હતા એના માટે જ પૂછ્યા હતા કે ઘણા તો આપણે આમાં ક્વેશ્ચનમાં સર્વેમાં એવું આવ્યું છે કે આઈ ટેક એ મોર રિસ્ક, ઓકે, મતલબ 30-40, અને પછી બીજો જે ક્વેશ્ચન છે કે એમાં કેટલી વાર એમાં સક્સેસ થાય છે એવું કંઈક છે. તો બેઝિકલી શોર્ટમાં એવું છે કે યુ નીડ ટુ ટેક એ મોર રિસ્ક એન્ડ મોર ડિફરન્ટ ways, then the possibility of success is definitely everyone knows out of 100. અત્યારે સ્ટાર્ટઅપ કલ્ચરમાં આપણે જે કહીએ આઉટ ઓફ 100 ઓનલી 1 કે 2 નો સક્સેસ રેશિયો છે. તો એ એપ્લિકેબલ કરો મતલબમાં ફોર અસ ઓલ્સો, કે મારે એકવાર સક્સેસ થવું છે તો આઈ નીડ ટુ ટેક અરાઉન્ડ 50 ડિફરન્ટ ways and I need to work daily different or this way, then I will be succeed in a 1 or 2 or 3. So before we close, I'll just take a couple of more 3 Proficon founder examples. Book ની અંદર Zerodha, okay, Zerodha નું પણ એમાં લખેલું છે because Zerodha is also Proficon. There are 3 to 4 more companies which author has written. Fun and Petals, then Ease My Trip, okay. These all are the Proficon's things, and they have written some practical example more in this book, so it is readable, must read things. So before we wind up this, let me tell you around 3 to 4 Proficon founders actions. તો પૈસા નથી આપણી પાસે, રાઈટ? માર્કેટિંગ કરવું છે, કેમ કરશું? This is all about, we don't have fund, right? So this end, we don't have fund and we want to spend something, marketing something. તો કેવી રીતે કરે છે? Simply sharing, revenue sharing deal, okay, revenue sharing deal. ટીવીમાં જાહેરાત આપણે આપી છે, we want to give some ad or we want to hire some actor or some sportsmen. We don't have fund, right? We are bootstrap. તો એમ કહે છે કે લીધેલા છે. So that is a practical exam that they have written, that they do the revenue sharing deal, કે ભાઈ whatever result will come, you will get 1% or 0.5% or revenue sharing. Be little bit be open. આપણે ઘણી વાર આપણે ઓપન ન થઈ શકતો, રાઈટ? I don't want to share my earnings. So પછી that type of actions can also taken. One of the founders sits with their teams only, okay. He have very big cabins, but he never use that cabin. આપણે આમાંથી કોઈ છે sitting outside the cabin always with the team members? No one? Okay. So you okay, so basically I'm just telling whatever practical things written in the book, ki these are the Proficon founders actions, is practical is written in the book. એ લોકો આવી રીતે કરે છે, they sits outside with the team only. સ્કૂલ ગોઈંગ ચિલ્ડ્રન હશે તો અમની પાસે ખબર છે ઓપન હાઉસ હોય, હા, ક્વાર્ટરલી ઓપન હાઉસ હોય છે આપણે કોઈને ઓફિસમાં આપણે કલ્ચર ઓપન હાઉસનો? ઓકે, એનીવન? ઓપન હાઉસ કલ્ચર, યસ, ઓપન હાઉસ કલ્ચર એટલે in your companies, open house means anyone in your company, starting from intern or if you have office boy or anyone, can come to you directly and he can discuss with you anything. એટલે ઓપન હાઉસ મીન્સ મતલબ બેઝિકલી મે બી હા, એટલે એ જ કહે છે. author himself follows that culture. તો ક્વાર્ટરલી કે એ રીતે એમનું બેઝિકલી ઓપન હાઉસ રાખે, એટલે એ લોકો ઓપન હાઉસ કહે કે ભાઈ I am open for today, anyone can come and meet me. So yeah, so these are the many things written, and I really enjoy it. For me it is very useful because I just started my journey, so I'll we can follow it. And yeah, so that's it from my side. Thank you so much.